श्री वरमहालक्ष्मी नमः नवशक्ति पूजा करिष्ये ओम क्षीराब्धि मनः प्रभावाय नमः ओम चंद्रभगिनी नमः ओम कमलादित्ये नमः ओम विष्णु वक्षस्थलाय नमः ओम त्रैलोक्य कुटुंबिन्यै नमः ओम सरसिजाय नमः ओम वन्द्याय नमः ओम क्षीर समुद्रतनयाय नमः ओम दासीभूता समस्त देववनिताय नमः नवशक्ति पूजां समर्पयामि ओम नमो भगवत्यै सर्वभूतात्मिकाय सकलगुणशक्तियुक्ताय योगाय योगपीठात्मिकाय नमः स्वर्णपीठं कल्पयामि स्वात्मसमर्थमया शुद्धां तावञ्च वरमेश्वरे अरण्याव्यायं करशाभावाहयाम्यहं भूर्भुवस्वरो सवाहनश्री वरमहालक्ष्मी नमः करह मध्ये आगच्छ आगच्छागिच्छावाहिष्ये आवाहयामि आवाहना भवा संस्था भवा सीता भवा नृता भवा अनुमिता परिव्याप्ता भवा सुप्रसन्ना भावना भवा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम विष्णु ऋषि पुष्टिचंदः श्री वरमहालक्ष्मी देवता राम हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखाय ह्रीं कवचाय हुं राम नीलत्रयाय वडे सहस्रावडे पूर्वस्रो आश्वाम्याय स्वामदानाय स्वामदानाय ब्रह्मणे स्वाभ्ये अमलान प्रत्यामि विवाह पेनः प्रत्यस्तो जामि पूजयामि ओम पद्माय नमः गुरु पूजयामि ओम धात्री नमः करिं पूजयामि ओम रमाय नमः उदरं पूजयामि एकाय पूजयामि ओम दष्टे नमः ललाटं पूजयामि ओम इंदिराय नमः शिरः पूजयामि ओम दण्डाय नमः ओम खड्गाय नमः ओम पाशाय नमः ओम स्फुटाय नमः ओम गदाय नमः ओम शूलाय नमः चतुर्आभरण पूजा समर्पयामि जलगन्धाद्विलारि पूज्य सकलाराधने स्वर्जितमस्तु अथ पंचमाभरण पूजा करिष्ये ओम अष्टाङ्गभैरवाय नमः ओम मृगभैरवाय नमः ओम चन्द्रभैरवाय नमः ओम कपालभैरवाय नमः ओम भीषणभैरवाय नमः ओम उन्मत्तभैरवाय नमः ओम क्रोधनभैरवाय नमः ओम संहारभैरवाय नमः पंचमाभरण पूजां समर्पयामि जलगन्धाद्विलारिणं पूज्य सकलाराधने स्वर्जितमस्तु अलारक्तावरण पूजा करिष्ये ओम मालिन्ये नमः ओम कपालिन्ये नमः ओम अस्त्राङ्गे नमः ओम पुरुषाय नमः ओम गदाय नमः ओम चक्राय नमः ओम त्रिशूलिन्ये नमः ओम शङ्खाय नमः ओम परशवे नमः ओम घण्टाय नमः ओम शक्त्यै नमः ओम दण्डाय नमः ओम शर्मणे नमः ओम आर्वाक्ताय नमः ओम चापाय नमः ओम कमण्डलधारिण्ये नमः नमः पद्मवस्त्रं समर्पयामि लक्ष्मी नमः दुर्गावस्त्रं समर्पयामि माय नमः तुलसीवस्त्रं समर्पयामि धात्री नमः बिल्ववस्त्रं समर्पयामि रमायै नमः चम्पकावस्त्रं समर्पयामि वरदायै नमः बकुलवस्त्रं समर्पयामि लोकमात्रे नमः मालतीवस्त्रं समर्पयामि ओम चतुर्भुजाय नमः जातीवस्त्रं समर्पयामि ओम वृद्धे नमः आम्रवस्त्रं समर्पयामि ओम सिद्धे नमः मल्लिकावस्त्रं समर्पयामि ओम पुष्पे नमः अपामार्गवस्त्रं समर्पयामि ओम दुष्टे नमः अशोकवस्त्रं समर्पयामि ओम इंदिराय नमः करवीरवस्त्रं समर्पयामि ओम हरिप्रियाय नमः बदरीवस्त्रं समर्पयामि ओम भूत्यै नमः गाढिमावस्त्रं समर्पयामि ओम ईश्वर्यै नमः अगस्त्यवस्त्रं समर्पयामि श्रीवरमहालक्ष्मी नमः समस्तविध पत्रपूजां समर्पयामि तथा पुष्पपूजां करिष्ये ओम चित्रामृतभूषाय नमः कमलवस्त्रं समर्पयामि ओम ज्ञानदायिन्ये नमः अगस्त्यवस्त्रं समर्पयामि ओम जटिलाय नमः श्रीवन्दिका
ओम पिंकी नमः आर्यावृष्णोर्पयामि ओम कथारहंत्रे नमः वीरगीर्ष्णोर्पयामि गरुडवाहिन्ये नमः चम्पकावृष्णोर्पयामि शङ्खचक्राद्यायुधारिण्ये नमः द्रोणवृष्णोर्पयामि महिषासुरनाहिन्ये नमः जातिवृष्णोर्पयामि सौभाग्यलक्ष्मी नमः ऊगीवृष्णोर्पयामि ओम भक्ताभीष्टाधारिणे नमः नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि श्रीमहालक्ष्मी नमः पुष्पपूजां समर्पयामि अथ अष्टोत्तर शतनाम पूजा करिष्ये ओम महालक्ष्मी नमः ओम वरलक्ष्मी नमः ओम मोक्षलक्ष्मी नमः ओम मुक्तिलक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम भोगलक्ष्मी नमः ओम भोज्यलक्ष्मी नमः ओम भोजलक्ष्मी नमः ओम भोजलक्ष्मी नमः ओम स्वरलक्ष्मी नमः ओम भूतलक्ष्मी नमः हे सर्वः श्रीमदुरः दारिं निवेदयामि कममृते भव ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कममृते भव ओम परिहिंसयामि तत्सदर्वस्तु कृतावचरणते स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ओम नित्य प्रकाशिन्ये नमः ओम सर्व प्रकाशरूपिण्ये नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महाकालिये नमः ओम महाविद्याये नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम भोगवैभव संधात्रे नमः भक्तानुग्रहाय नमः ईशावास्याय नमः महामायाय नमः महादेव्यै नमः महेश्वर्यै नमः प्रल्लेखाय नमः परमायै शक्त्यै नमः मातृकावीररूपिण्ये नमः विद्यार्थाय नमः नित्यबोधाय नमः नालिन्ये नमः जन्मोनिन्ये नमः सत्यप्रत्यायिन्ये नमः स्वप्रकाशात्मरूपिण्ये नमः त्रिपुराय नमः भैरव्यै नमः विद्याय नमः हंसाय नमः वागीश्वर्यै नमः शिवाय नमः वाग्देव्यै नमः महारात्रे नमः महाकाल्ये नमः त्रिलोचनाय नमः भद्रकाल्ये नमः कराट्ये नमः महागौरी नमः त्रिलोत्तमाय नमः काल्ये नमः कराळमुक्ताधायै नमः कामाक्षे नमः कामदायै नमः शुभाय नमः चण्डिकाय नमः चण्डोपेशाय नमः चामुण्डाय नमः चक्रधारिण्ये नमः त्रैलोक्यजन्ये नमः त्रैलोक्यविजयोत्तमाय नमः सिद्धिलक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मी नमः मोक्षलक्ष्मी नमः प्रसादिन्ये नमः उमायै नमः भगवत्यै नमः दुर्गायै नमः शान्त्यै नमः दाक्षायिण्यै नमः प्रत्यङ्गिरते नमः धराय नमः वीराय नमः भोगवात्रे नमः हरिप्रियाय नमः पार्वत्यै नमः परमायै नमः ब्रह्मविद्याप्रदायिनी नमः अरूपाय नमः गुरूपाय नमः विरूपाय नमः विश्वरूपिण्ये नमः पंचभूतात्मिकाय नमः वाण्यै नमः परमात्मिकाय नमः फलाय नमः कालिन्यै नमः पंचकाय नमः वाग्मिन्यै नमः अभिषे नमः प्रत्यधिदेवताय नमः देवमात्रे नमः क्लेशाराय नमः वेदगर्भाय नमः अंबिकाय नमः हृदये नमः संख्याय नमः
आदिये नमः क्रियाशक्तये नमः प्रकृतये नमः मोहिन्ये नमः मत्ये नमः यज्ञविद्याये नमः महाविद्याये नमः मुख्यविद्याये नमः विभावये नमः ज्योतिषमत्ये नमः महाभारते नमः सर्वमन्त्रफलप्रदाये नमः दारिद्र्यरुचिन्ये नमः हृदयग्रन्थिवेदिन्ये नमः संस्कारादित्रिकाये नमः चण्डिकाये नमः चन्द्ररूपाय नमः अकाराय चरानन्दमात्राय नमः सप्तमात्राय नमः गायत्र्यै नमः सोमसम्भूताय नमः सावित्र्यै नमः प्रभात्याय नमः शाङ्कर्यै नमः वैष्णव्यै नमः रामये नमः सर्वदेवनमस्कृताय नमः तस्मै नमः दुर्गादेव्याय नमः कुबेराख्याय नमः ओम करवीरनिवासिने नमः जयाय नमः विजयाय नमः जयन्ते नमः प्रायकाय नमः शुद्धिकाय नमः कालिकाय नमः शास्त्रे नमः वीणावस्त्रधारिण्ये नमः सर्वज्ञशक्ति नमः सर्वज्ञाय नमः ब्रह्मविष्णुवादिकाय नमः व्यापिङ्गलकाय मध्यमाणाय स्वरूपाय नमः यज्ञेशाय नमः प्रधान्ये नमः ईशाय नमः दक्षिणाय नमः सर्वमोहिन्ये नमः अष्टाङ्गयोगिन्ये नमः निर्वेदान्यगोचराय नमः सर्वदेवताय नमः शुद्धाय नमः सर्वपर्वतवादिने नमः वेदशास्त्राण्ये नमः षडाङ्गानि पदक्रमाणि नमः धात्रे नमः शुभानन्दाय नमः यज्ञकर्मस्वरूपिणे नमः प्रतिन्ये नमः वेदाय नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मजातिने नमः एकाक्षरवाय नमः ताराय नमः भवभण्डविनाशिने नमः विष्णुम्बराय नमः धराधराय नमः निराधराय नमः हरिसंस्कृताय नमः दाताय नमः पुष्पे नमः अमावास्याय नमः पूर्णिमाय नमः हनुमत्ये नमः युगये नमः श्रीवासवाद्ये नमः अवश्याय नमः वैश्वदेव्ये नमः विशङ्किलाय नमः विप्लाय नमः विशालाक्षे नमः रक्षोत्ये नमः पुष्टिकारिण्ये नमः युक्तविद्याविद्ये नमः सर्वोपद्रवनाशिन्ये नमः शारदाय नमः शरद्धात्रे नमः सर्वशास्त्रोपिण्ये नमः युद्धमध्यस्थाय नमः सर्वभूतप्रपञ्चिन्ये नमः आयुधाय नमः युद्धरूपिण्ये नमः शान्ताय नमः शान्तिस्वरूपिण्ये नमः गङ्गाय नमः सरस्वत्यै नमः वेद्ये नमः यमुनाय नमः नर्मदाय नमः समुद्रवासिन्ये नमः ब्रह्माण्डशोणिमेखाय नमः सञ्जप्राय नमः दशभुजाय नमः दशप्रकृतिभाय नमः रक्ताय नमः कृष्णाय नमः सीताय नमः पीताय नमः सर्वर्णाय नमः दिनेश्वर्ये नमः आडिकाय नमः चक्रिकाय नमः एके नमः सत्याय नमः वटकाय नमः जटाय नमः तरुण्ये नमः वारुण्ये नमः नाट्ये नमः ज्येष्ठावत्ये नमः ज्येष्ठादेवी नमः सुरेश्वर्ये नमः विश्वम्भराय नमः राय नमः कर्त्ये नमः गणागणार्भिन्ये नमः सन्ध्याय नमः आत्रे नमः शिवाय नमः ज्योत्स्नाय नमः कलाय नमः काष्ठाय नमः निवेशकाय नमः गुरुज्ञे नमः कात्यायने नमः शुद्धाय नमः संसारानन्दाय नमः कपिलाय नमः नीलिकाय नमः अशोकाय नमः मल्लिकाय नमः नन्दिकाय नमः शान्ताय नमः भद्रिकाय नमः भैरव्यकाय नमः काशिक्ये नमः वैदिक्ये नमः गौर्ये नमः भूपालिकाय नमः अतिभासे नमः दिग्वास्त्राय नमः वस्त्राय नमः कृतिकाय नमः कमलोद्भवाय नमः सविलक्षणाय नमः अतीताय नमः सूत्रप्रबोधाय नमः श्रद्धाय नमः मेधाय नमः कृते नमः प्रज्ञाय नमः धारणाय नमः आत्ताय नमः श्रये नमः मृतये नमः धृतये नमः धन्याय नमः भूतये नमः शुके नमः मनीषये नमः व्यक्ताय नमः व्यापन्ये नमः मायाय नमः सर्वमायाप्रभञ्जिन्ये नमः महेन्द्रे नमः मन्त्रिणे नमः शुभे नमः नन्दराभूषणे नमः अवधाय नमः गुणत्रयविरताय नमः योगिध्यानागम्याय नमः योगध्यानपरायणे नमः वैदेशिकवेदज्ञाय नमः वेदान्तज्ञानरूपिणे नमः भारतेवाय नमः भाषाय नमः वस्नाय नमः वस्वत्यै नमः हृदये नमः गोमत्ये नमः गौर्ये नमः ईहाराय नमः शिवाय नमः नारायणे नमः प्रभाताय नमः जानवे नमः निरात्माय नमः इंद्रगंधाय नमः नंदाय नमः श्री महामानन्ये नमः प्रसंवाय नमः कविन्ये नमः चौन्ये नमः भाग्ये नमः ब्राह्मणे नमः शिवाय नमः वैन्ये नमः देव्ये नमः वीराय नमः घोराय नमः रुद्रोपिन्ये नमः रुद्रे दादिन्ये नमः पुण्याय नमः प्रियाय नमः लाभकारिण्ये नमः देवरुद्राय नमः महारुद्राय नमः समुद्राय नमः अष्टभैरव्ये नमः अष्टभैरव्ये नमः सूर्यचन्द्राग्नेन्द्राय नमः गृहरक्षरूपाय नमः बिन्दुराजकादिगम्यादागाय नमः दशवायुजय ओंकाराय नमः कलशाशोडसंयुताय नमः काश्यपे नमः कवलाय नमः नायकप्रभातये नमः गणाधराय नमः अखिलाय नमः गुह्याय नमः चक्रोपिणे नमः युद्धाय नमः
नमः जम्भासपर्णी नमः श्रीगाय नमः श्रीगाय नमः शुभाय नमः धर्म निर्मूलकारिणी नमः आदिलक्ष्मी नमः गुणाधाराय नमः पंचब्रह्मात्मिकाय नमः राय नमः नमः ब्रह्ममुखावासिनी नमः सर्वसम्पत्तिरोगिणी नमः बृहज्जीविनी नमः पत्नी नमः कामिनी नमः कामकाय नमः कामिकाय नमः क्षमाय नमः कवल्याय नमः विनिन्दी नमः विघ्नाय नमः निर्गुणाय नमः अखंडिताय नमः शुभाय नमः स्वामिनी नमः वेदिनी नमः नित्याय नमः सुभद्रे नमः चक्राराज्ञी नमः निन्नी नमः व्याघ्रे नमः शिखिनी नमः सोमः भद्रे नमः चिन्तामणि दानदाय नमः पंचबाणभोगोदुङ्गी नमः वानश्रेणाय नमः आकाशे नमः सहस्रवादकाय नमः सुधापदे नमः प्रज्ञाक्षाय नमः ब्रह्माण्डमणिभूषणाय नमः वासव्ये नमः वाणीशीलाय नमः पुलिकाय नमः नमः चिदप्राणरूपाय नमः कान्ताय नमः कान्तिवरदाय नमः मन्त्रभावनविदाय नमः नामरूपाय नमः सत्यवाक्वर्णी नमः 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 सत्यवदाय नमः ओम प्रभाय नमः मीयाय नमः प्राणाय नमः विवे नमः प्राणाय नमः पंचवर्णाय नमः सर्वज्ञे नमः भुवनेश्वरी नमः त्रिलोचनमोहिनी नमः विद्याय नमः सर्वत्रे नमः श्राक्षाय नमः हिरण्यवर्णाय नमः हिरण्ये नमः सर्वोपद्रवृताय नमः भवशैवल्यापद विलेखाय नमः भूरिवृताय नमः सोमनवृताय नमः वन्यमनवृताय नमः वायुमनवृताय नमः योमनवृताय नमः चक्राय नमः चक्रमनवृताय नमः चक्रमालवृत्तिये नमः गोपिकाय नमः चक्रीशाय नमः वत्सदे नमः सर्वसिद्धानमार्गताय नमः षड्वर्णाय नमः वर्णवृताय नमः सर्वधाराय नमः त्रयमर्पणमहागारिण्ये नमः पुरुषाय नमः मोरिष्ठे नमः तुष्टे नमः सर्वतन्त्रप्रचोदिताय नमः अर्धनारीश्वर्ये नमः सर्वविद्याप्रदायिनी नमः भागवते नमः यादृशीताय नमः सर्वमुद्रमजहात्याय नमः योगिते नमः अतप्राणाय नमः पञ्चकेशलक्षणाय नमः पञ्चकोशात्याय नमः प्रतीजे नमः पञ्चब्रह्मात्याय नमः शिवाजी नमः जगते नमः जराजते नमः ओम पंचकर्मप्रचोदिताय नमः वाग्देवी नमः आभरणनगराय नमः सर्वकामयुक्ताय नमः त्रयमष्टादशे वीर्याविद्याकाय नमः कालिकाय नमः कृष्णे नमः श्यामाय नमः कृष्णे नमः ओम इंद्रेश्वर्ये नमः कीर्ति नमः मल्लिकाय नमः योगाय नमः प्राप्ते नमः धरण्ये नमः देवाय नमः नारसिंहे नमः भोजाताय नमः वक्रमार्ताय नमः अंतर्बलाय नमः चित्तात्राय नमः लक्ष्मी नमः जलामृताय नमः वीरंजिताय नमः महाकायाय नमः सोम सूर्यादिलोचनाय नमः आदित्याय नमः देवमात्रे नमः अष्टपुत्राय नमः अष्टयोगिन्ये नमः अष्टप्रकृते नमः अष्टादशाविद्याकृते नमः बुद्धिक्षे नमः चिताय ಪಟ್ಟವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಯಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತನ್ನ ಪೂಜೆದ ಫಲ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಚನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಶುಭ ದಿವಸ ಬಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ವರ್ಷದ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವೋಗೇಟ ಇಳಿದ ದಿನ ಪೂರ್ಣಮೇಲೆ ತುಂಬುವ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಅಪ್ಪ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನ. ಬಿಲಾರದ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವ್ರತಾಚರಣೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಇರಬಹುದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಏನೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ನನಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲ ಉಂಟಿದೆ. ಯಾಕಂಡ 10 ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದನ್ನ ಫಲದ ದೇವರನ್ನ ಅದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡಗಮ ಈತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಅಗ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಡೆದೇವರ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ದಿನ ವಿಶ್ವಾಸವೋ ಫಲದಾಯಕ ಅನ್ನೋದು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನದಿ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ನದಿ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಪೂಜೆ ಮೂಲಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪಟ್ಟು ವಿಚಾರವಂತ ನಮ್ಮ ಆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಅರ್ಥ ವ್ರತಾವರಣೆ ಇದ್ದೀರ ನಿಯಮ ಅಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಈ ಪೂಜೆಗೂ ವ್ರತ ಆಗಬಹುದು. ಅವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಆದಕ್ಕೂ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಆದಕ್ಕೂ, ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಆದಕ್ಕೂ, ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಆದಕ್ಕೂ, ಸಂಕಷ್ಟಿ ವ್ರತ ಆದಕ್ಕೂ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವ್ರತ ಆದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾದ ದೀಪನ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಕಾಂಡ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂರೈಸಾದ ದೇವರಿಗೆ ತೊಡಗದಿದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವರ್ಣದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿತಮಿತವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಕೊಂಡು ವ್ರತವನ್ನು ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ತೀವ್ರ ದಯಮಾಡ ಭಕ್ತಿಯ ಬಲ ಬಲವು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ದಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕ. ಇದು ನನಗ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೇಂದ್ರ ಶರೀರ ಸರಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿ ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡೋದು ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪವಾಸ ವ್ರತಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಪವಾಸ ಕೈತಲು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಉಪವಾಸ ಇಡೀ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲನ್ನ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕನ ಮಾಡೋದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಶರೀರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪವಾಸ ಅವಾಗ ಭಯಗಳ ಮಂದಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಕಾಂಡದಾಗ ದಾಲ ನೀರ್ಲ ಅಥವಾ ದಾಲ ನಮಗೆ ಒಣದ ದಿನ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ವಿಧಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಬಗೆಯ ಬಡವ ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಡ ಶರೀರ ಕೇಳಲು ಮನಸ್ಸು ಭಕ್ತಿಲವರಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಗೋಳಾಯನಾದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶರೀರ ಜಡ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಿತವಾಯಿನ ಆಹಾರ, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ, ಅರಿತ ಮಂತ್ರ ಪದಾರ್ಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ ಕೆಟ್ಟ ಈ ಅರಿತ ಪದಾರ್ಥದ ಜಡತ್ವದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅರಿತ ಮಂತ್ರ ಪದಾರ್ಥ ಏಕನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಜಡವರ್ತ ಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಜಡವರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ. ಜಡ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಬಹುದು ವ್ರತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ಭಕ್ತಿನ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಯಮಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗೆ ವ್ರತ ಐದು ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ವ್ರತ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವ್ರತ. ವರ ಕಂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ಸಿದ್ಧಿಯ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಂಜಿತರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ರತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮಂಟಪದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೆಯು ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ದೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರು ಮಂಡಲಮಯಕರ ಮಂಟಪದ ಕಲಶ ಮಧ್ಯೆ ನೀರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇಳಿ ಕಲಶದ ಬಾಣ ನೀರಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸದ್ಯಗೆ ತೀರ್ಥ ಇಂಚಾಪ ದೈವಾಧೀನಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮಂತ್ರಾಧೀನಂದು ದೈವತ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಇಂಥ ದೇವರ ಅಧೀನರು ಕೂಡ ಅನ್ಯತ್ರ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಧೀನ ರೂಪವಿದೆ. ಆ ದೇವರನ್ನವ ಮಂತ್ರವನ್ನವ ಜಾಗರಣವ ಭಕ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕವನ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಮಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಶವಾದ ನೀರು ಆ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಕಲಶದ ಕೆಟ್ಟ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಮಂದವಸ್ತ್ರವಾದ ವರ್ಣದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಬಲ್ಲವಾದಿಗಳೇನೆ ಮುಕ್ಕಲ ಕಲಶ ಕೊಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಲಶ ಕೊಟ್ಟಿ ವಸ್ತ್ರ ನದಿಯಿದೆ. ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಬಣ್ಣ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ದೇವಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪೋತ್ತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇವಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆದಿಂಚಿ ನವಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪತ್ರ ಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ, ಅಂಗ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪೂಜೆ, ಶಾಸ್ತ್ರನಾಮ ಮಾತ್ರ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕಲಶ ಮಧ್ಯೆ
ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಕಲಶಾಪಣ್ಣನಂತೂ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಕಲಶ ಬಂಧೆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಪೂಜೆದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತುಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ ನರಮಾನ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಯಾವ ಯಾಕಂಡ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರವಾದ ಬರುವುದೇ ಸಂಪತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಾನದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗ ಆರೋಗ್ಯನೇ ನನಗ ಆರೋಗ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಏಕಲ ನನ್ನ ಏಕಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಾಟ ನಮ್ಮ ವೇಗವಾದ ನಮ್ಮ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ. ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೆಮ್ಮದಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನ ಕೊಡುವ ದೇವೇ ಕೆಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮಣ್ಣ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ವರ್ಗಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಿನ ಪ್ರಸಾದ. ಅಂದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನರಮಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಾದ ದೇವತೆಗಳೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಓದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ಓದು ನಮ್ಮ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವರು ದೇವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಗಳು ಶಿವದೇವಿಗಳ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗಳ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ವಿಮರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟದೇವತೆಗಳ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹರೇ ಅಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಮಹಾಜನ ಸಭೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತನ್ನ ಗಂಡನೆಯಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ರತವು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪೂಜೆವು ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲತಿ ಕೊಡುವ ನನಗ ಆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಃಖದ ಕಲಿಯುಗದ ಜನತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಡೆಯೋಳು ನಾಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಕಲಿಯೋಳು ನಾಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ ನಾಡ ಆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿದೆ ಮಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಮಂಗಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಗೊಪ್ಪಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ರತವೋ ಕೇಳ ಅವು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ರತ. ವರ ಶ್ರೀವರ ಕಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಡು ವರ ಕಂಡದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿನ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಗೋಡಾಗಿದ್ದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜೆನೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ. ವಿದರ್ಭ ದೇಶಗಳು ಕುಂಡಿನಿ ಮಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರತಿಭದ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿದ್ದನ ಚಾರುಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಿದ್ದನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಏವಲ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಯ ದೇವರೇ ಮಾಡದೆ ಪತಿವ್ರತ ಧರ್ಮನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸತ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತಿರುವುದು ಏವಲ ದೇವತಾ ಧ್ಯಾನ ತಲ್ಲೀನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಭಕ್ತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಪ್ರತಿವದ ಧರ್ಮದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಳಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲಡೆ ದಾದನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟೆ ಫಲದಿ ಕೊಡುವಂತ ಸದುದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರುಮತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಕನಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನಿತ್ಯದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜಾ ಧರ್ಮನ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಪಣ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತನಾಗ ಯಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ ನಿನ್ನಂತವರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣ್ಪನ ವ್ರತದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಡೆದವರ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ನನಮುಕ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ವರ್ಣಕ ಭಕ್ತನ ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಪಾದೆ. ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಸಂತಾನ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗಾದ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಾರ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದ ಭಕ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗುವುದು ಅಪಗನೆಯಾದ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಮಗ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕರಟ ಬಂದು ಬರೋಣ ನಾಡ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪರೇಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಡಾಯ ಕಡೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿರ್ತದೆ, ಕರಟ ವರ್ಗದ ಅಪ್ಯಮಂಡಿತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ದೇವರೇ ಕರಟ ವರ್ಗದ ಈ ವರ್ಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾಡ ನಿನ್ನಗಳಿಂದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಏ ಪುಣ್ಯವತಿ ಪಡೆದ ಆದರೆ ಮಾನ ಮುತ್ತೈದೆಯನ್ನು ಸೇರುವುದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪುಣ್ಯವಾದ ಧರ್ಮದ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಯಲವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುರಸ್ಕರವಾದ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾದ ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಮೌದನ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ. ಅಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ಪೂಜೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲನೆ ಚಾರುಮತಿಯಾದ ಮಾತ ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆರಿಗೆ ಅಕಲಗಳ ಜೀವನದ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ದೋಷ ಗಹಜಾನ ತಾಪತ್ರಗಳ ಮಾತ ಶೀಘ್ರವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಕಲಗಳ ಮನಸ್ಸದ ಭೀಷ್ಣ ದೇವ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ ಸಂಪರ್ಕನೆ ಅಕಲಗಳ ಮನೆಯಿಂದಾದ ಕೊಡುಗೆರಿಗೆ ಅಕಲ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾದ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನವರತ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸುಖಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಪಡೆದರೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಗತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಚಾರುಮತಿ ಮಂತ್ರನ ವ್ರತಾಚರಣೆ 5 ವರ್ಷ ಒರಿಯವರಿನ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಂತ್ರದ ಬರ್ತದೆ. ಇಳಿಮುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ ಈ ಕಲಿಯುಗಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕಲ ಬಂಡೆಗಳ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ತೈವ ಅನ್ನುವಂಥವನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು. ಯಜ್ಞದ ಫಲ ದಾನದ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅವು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ದಾನ ಆದಕ್ಕೂ ಅನ್ನದಾನ ಆದಕ್ಕೂ ಒವೇ ದಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ದಾನದ ನನಗೆ ಪೂಜೆದ ಫಲ ತೆಕ್ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ತಪಸ್ಸೈವ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಫಲ ಐನಾರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿ. ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡ ಪೂಜೆ ಸಾಧೆ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹಿರಿಯಗಳ ನಮ್ಮ ವಿಧೇಯರಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಬಂಡೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಫಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಏಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಏಕಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಂಡ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತಿನ ಕೆಲಸವಾಗ ಕುಟುಂಬದ ದೋಷಗಳೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಏಕವಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಾನ ಧರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ ದೈವದೇವರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಬಯಲು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತಾನೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಬಹುಪತ್ತಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋ ಶ್ಲೋಕ 12 ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಏಪದ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದೇವಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಏಪಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂತೃಪ್ತ ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಏಪ ಇಲ್ಲದೆ ಕಣನೀರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವು ಐಕಾತ್ಮನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದಿನ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಬರದನಕ ಸುಖದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ
ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಲವು ಕೈಗೆ ಕಾಟಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ದೇವನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏಪಲ ಆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೋಟಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ ದೇವರ ದೇಹ ಅಂಜಿತರ ದಿವ್ಯವಾದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಇಳಿದ ಶುಭ ದಿವಸಗಳು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಂಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮುನಿಯೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬರೆಯೋದು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ ಇಂಚೆ ನಾನು ಪುರಾಣ ಮಠದ ನನಗೆ ಕೋಟೆ ಮಠದ ನನಗೆ ವೈದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಂಡ ಇಳಿದ ದಿನಕನಗ ಅಪ್ಪೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶನೇ ನಂಗೆ ಯೋಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವರ್ಣಂಜಿತ ಸೇವೆನೇ ಅಕ್ಕ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಪುಡಿಯ ತಪ್ಪು ಭಕ್ತಿ ಲೋಪನ, ಸಮಯ ಲೋಪನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಪನ, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪನ ನ್ಯೂನಾತ್ರ ತೊಳಿತದಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಸೇವೆನೇ ಅನಂತವಾದ ತನ್ನ ಭಂಡಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅನಂತವಾದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೇ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಲೋಕವೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟಕ ಪರಿಹಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಡೆದಕನೆ ನಮಮಂತ್ರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಮಂತ್ರನ ಪೂಜೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದುಕೊಂಡ ಸೇವೆ ಆ ದೇವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಂಗಳ ಭಜನಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಪೂಜಲ ಅಂಜನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಹಾಪೂಜಲ ಸಾಂಗವಾದ ಭಂಡಾರ ಪರಮತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾರಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಗಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಂಡಲದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆ ನಮಗೆ ಕೊರಜಿತನ ಸೇವೆ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ದೇವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾಡದೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಗಲೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲೋ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲೋ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲೋ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸರ್ವಮಂಗಲಧಾತಾರೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗಣೇಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಂದೇ ಭಾರತಿ ಧರಿತ್ರಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮನಸೋ ಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಮಂಗಳ ಮಹಾಮಾಯಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮಾತೆಗೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಡಲಳು ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವರಿಸಿ ಕಡಲಳು ಜನಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವರಿಸಿ ಕರವೀರಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆಯ ತಾಯಿ ಕರವೀರಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆಯ ತಾಯಿ ಪರಿ ಪರಿವಿಧದಿಂದ ಪರಿಭವತರ ಕೊರೆವ ಪರಿ ಪರಿವಿಧದಿಂದ ಪರಿಭವತರ ಕೊರೆವ ಮಂಗಳರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳ ಮಾಯಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೋಮನ ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ನಿಲಿತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅನಾಥಯ ನಂಬಿ ಬೇಡುವೆಯಮ್ಮ ಅನಾಥಯ ನಂಬಿ ಬೇಡುವೆಯಮ್ಮ
ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಸೋಮವಾಯೇನಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಮಾದತ್ತೆ ಯೋ ರಾಜ ರಾಜ್ಯೋ ಆಸೋ ಮೇಧಮತೆ ಏತಾವಂತೋ ಏತಾವಾಸ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಯಚ್ಛಂದೆ ಪುನಸ್ಸ ವಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ಪೂಜಾ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಇನಿಂದ ದಿನಟು ಅಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಪನ್ನ ಆಯ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಂಡ ಸೇವೆ ಆ ಬಿಂಬಮಂತ ಹೇಳು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಮಂತರು ಕಲಶವಂತರು ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಯಾಯಿನ ಜಗದಂಬಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಮತನ ಮಂದಿನ ಸಮಯವೇ ಆವಿರ್ಭಾವವಾದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವನಮಾಲಿಗೆನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿದ್ದೇವೆ, ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿದ್ದೇವೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಏಕಲ ವಿರಾಜಮಾನದವರಿಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ದೇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದಿದ್ರ ಆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಇನಿಂದ ದಿನಟು ಸರ್ವ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಲ್ಕಿನ ಸೇವೆ ದೇವಿ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತ್ಲಕ್ಕ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ್ಪಣ್ಯ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಗ್ರಹಚಾರ ತಾಪತ್ರಯ ರೋಗ ಭಯ ಬಾಧೆಗಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈಕಾಲದ ಸುಖ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋವಿನವರು ಬತ್ತಿನವರು ವೈದ್ಯರು ಕೊರತೆಗಳು ಬರದಾಗ ಅಗ್ಲಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಮಾಡ ಏನಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟ ಅವು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ಲಗಳ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಸ್ಥಿರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೀರ್ತಿ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮನೆಯಾಗಲಿ ಜೋಗ ಬಾಲ್ಯಮಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಏನೇ ಗಟ್ಟಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಂಪನವು ಪಣ ಎಪ್ಪ ಅವನವು ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ಇದುರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಕೈ ಮುಡಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಮನೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಮನಂಬಿರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನವಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ನೆರವೇರಿಸಿತನ ಆ ತಂದೆಗಾಯಿ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವರಿಯಾಗಿದ್ದನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ನಾಗದೇವರಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಗೊಂಡು ಪಿಲಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನನಗಿರಕಾಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರದೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ರಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುರ ಮಂಡಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹರಿವಾಣ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಂದಿಗೆ ಸುತ್ತದೆ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ನಶ್ಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಭವ ರಾಜಮಾನ್ ಕೃಪಯಾ ದೇವ ಶರಣಾಗತ
ಿ